प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो। सबसक्राइब करने तो बाद बैल आइकॉन ते क्लिक करके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो ते नाल ही जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगती है तो वीडियो नूं शेयर और लाइक जरूर करो। अज आपां पढ़दे हां उदारवाद भाग 2। आपां उदारवाद के पाठ नूं दो भागां दे वंडिया सी। पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुकिया अपने चैनल के उत्ते। अज आपां पढ़ांगे दूजा भाग। पहला आपां परंपरावादी उदारवाद अते उसकी आलोचना बारे पढ़िया सी। अज आपां पढ़ांगे समकाली उदारवाद। 18वीं सदी के अंत अते 19वीं सदी के पहले सालां च सुतंत्र अर्थव्यवस्था अते आर्थिक खेत्र च पूंजीपतियां ने खुले मुकाबले की नीति का पूरा लाभ उठाउंदियां किरती श्रेणी की खूब लुट खसुट की। पूंजीपतियों की अणमनुखी लुट तो बचन लई इस वर्ग ने राज द्वारा आर्थिक खेत्र को नियमित करने की मांग की, जिस दे सिट्टे वजों उदारवाद विच क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आपां पुरातन उदारवाद दे विच पढ़ चुके हैं। उन्हां दा मुख सिद्धांत सी आर्थिक खेत्र च सुतंत्रता, खुला व्यापार। उहदा नजायज़ फायदा उठाउंदियां पूंजीपतियों ने गरीब लोगों का किरती वर्ग का शोषण करना शुरू कर दिता, जिस दे सिट्टे वजों किरती श्रेणी ने मांग की कि आर्थिक खेत्र को नियमित किया जाए और इस तरीके नाल उदारवाद दे विच क्रांतिकारी परिवर्तन आए और इस तरह समकाली उदारवाद की नींह रखी गई। और ये जिहड़ा सामने तुहाडी स्लाइड है, तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट लै सकदे हो। तुहानूं 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समकाली उदारवाद किसनूं कहंदे हैं। और समकाली उदारवादी विचारधारा के जिहड़े समर्थक है उन्हां दे नाम तुसीं नोट कर सकते हो। किसी 2 विद्वानां दा बैंथम हन, जॉहन हन, स्टुअर्ट मिल है, TH ग्रीन है, मैकाइवर है, लास्की है, बाकर है। और समकाली उदारवाद के मुख्य सिद्धांत जां उदारवाद के मुख्य सिद्धांत। हुण नाल जां उदारवाद क्यों लिखिया है, क्योंकि जेकर तुहानूं पुरातन उदारवाद बारे पुछ लैण तां तुसीं पुरातन उदारवाद बारे दस देना। जेकर तुहानूं समकाली उदारवाद का प्रश्न आ जाए तुसीं समकाली उदारवाद बारे उत्तर दे देना। पर जेकर तुहानूं कल्ला पुछ लिया जाए प्रश्न उदारवाद के मुख्य सिद्धांत, उदारवाद का अर्थ दसो, तो तुसीं किहदे बारे लिखना है। कन्फ्यूज नहीं होनागा कि उदारवाद किहड़े बारे लिखिए, पुरातन बारे या समकाली उदारवाद बारे। तुसीं लिखना है समकाली उदारवाद बारे, क्योंकि पुरातन जिहड़ा बीत गया अज की है, समकाली की है जिहड़ा अज चल रहा है। इसलिए समकाली उदारवाद पुछ लैण जां उदारवाद पुछ लैण, तुसीं समकाली उदारवाद बारे जिहड़ा उहदा जवाब है लिख देना। हुण आपां इहदे मुख्य सिद्धांतां बारे पढ़ांगे। सब तो पहला मानववाद विच विश्वास, अर्थात मनुखता विच विश्वास। जिहड़ा समकाली उदारवादी विचारक वो मनुखता च विश्वास रखते सी, मनुख दे विच विश्वास रखते सी, मनुख की महानता दे विच विश्वास रखते सी। दूसरा पॉइंट है मनुखी सुतंत्रता विच विश्वास। परंपरावादी उदारवादियों वांग जिहड़े समकाली उदारवादी सी वो भी मनुखी सुतंत्रता के समर्थक सन, अर्थात मनुख है जिहड़ा व्यक्ति है वह सुतंत्र होना चाहिए, उहदे उपर अणउचित रोकां नहीं होणियां चाहीदियां। नंबर 3 अधिकार कुदरती नहीं हैं। परंपरावादी विद्वान जॉन लॉक मानता सी अधिकार कुदरती है, पर समकाली उदारवादियों का मनना सी अधिकार कुदरती नहीं हैं, अर्थात कुदरत दे विच अधिकारां दा कोई स्थान नहीं सी। अधिकार राज दे होंद विच आउण नाल शुरू होए है, क्योंकि मन लो अधिकार मिले हुए है कुदरत दे विच, कोई राज नाम की संस्था नहीं है, तो अधिकारां दी उलंघना हो जाती है। तो जिस व्यक्ति के अधिकारां दी उलंघना हुई है उन्होंने न्याय कौन दवाऊगा, वो किहड़ी संस्था कोले जाऊगा कि मेरे अधिकारां दी उलंघना हुई है, जां जिन्हें उलंघना की है उन्होंने सज़ा कौन देऊगा। इसलिए राज वर्गी संस्था का होना जरूरी है, जो व्यक्ति के अधिकारां दी जिहड़ी नूं निश्चित करे, उन्होंने यकीनी बनाए। जेकर कोई अधिकारां दी उलंघना करदी है कोई संस्था या व्यक्ति, उन्होंने सज़ा देवे। इसलिए अधिकारां दी राज तो बिना कोई होंद नहीं है। व्यक्ति की महानता ते विश्वास। समकाली उदारवाद व्यक्ति की महानता ते विश्वास रखते सी कि व्यक्ति एक जिहड़ा है वो तर्कशील प्राणी है, वो अपनी ते समाज की भलाई बारे सोच सकता है। व्यक्तिवाद का खंडन। परंपरावादी उदारवाद असीं पढ़िया सी व्यक्तिवाद का ही दूसरा नाम है, वो व्यक्तिवाद के समर्थक सी, पर समकाली उदारवाद व्यक्तिवाद के खंडन करते सी व्यक्तिवादी विचारधारा का। अगे पूंजीवादी व्यवस्था,
ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਨ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਧਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦਾ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉੱਤਰ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਥਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲੀ, 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤਰ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ, ਨੈੱਟ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ
इस तरह की तकनोलॉजी के साधन ने वो अज तो 10 20 30 साल पहला नहीं उपलब्ध सी। इस करके इन्हां जिहड़े तकनोलॉजी की क्रांति आउण दे नाल जिहड़ी उत्थों की राजनीतिक ते अर्थ व्यवस्था उहदे विच भी इहदा प्रभाव जिहड़ा वो देखण नूं मिलूगा। इस करके जदों हुण इन्ना ज़्यादा विकास हो गया, इन्ना ज़्यादा जिहड़ा विश्वीकरण, इन्ना ज़्यादा तकनोलॉजी जिहड़ी है वध गई है, संचार ते आवाजाही के साधन इन्ना विकास हो गया, उहदे नतीजे वजों अज दा युग विश्वीकरण के युग च पहुँच गया। तुसीं घरे ही अपने आस पास ही देख लो चीज़ां, उन्होंने सर्च करना शुरू कर दो कि तुहाडा मोबाइल किस कंपनी का है, उन्होंने सर्च करो कि वह किहड़े देश का बनया होया, भारत का बनया या भारत तो बाहर का बनया। पैन है, शूज़ है, कपड़े है, होर बहुत सारे टीवी है, मोटरसाइकिल है, कार है, होर बहुत सारे गैजेट्स ने। तुहाडे आस पास तुहानूं बहुत सारिया चीज़ां मिल जाणगीआं जिहड़ियां तुसीं देखोगे कि साडे देश 'च नहीं बणीआं है, बाहरले देश 'चों बन के आईआं ने। इस करके जिहड़ा मौजूदा समय है विश्वीकरण का युग है, क्योंकि टैक्नोलॉजी ने अते आवाजाही के साधनों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। इस करके की है जिहड़ा विश्वीकरण है, पर जिहड़ा अज का समय है विश्वीकरण है, ये भी ये इसका प्रभाव उदारवाद पर पैना लाजमी है। पर जी ये विचारधारा है, क्योंकि ये विकासशील विचारधारा है, इसलिए ये इत्थे भी रुकूगी नहीं, ये अगे पड़ाव दर पड़ाव होर वधदी जाऊगी अगली अगली मंजिल दे वल। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਿਕ ਸੈਮੁਅਲਸਨ, ਜੀ.ਐਮ. ਮੇਅਰ, ਬੇਲਾ ਬਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਤਰ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ फर्क दसिया सी कि पुरातन उदारवादी विचार ये सी, समकाली उदारवादियों का विचार ये है। तो हुण आपां खास तौर पर इनू पढ़ते हैं, दोनों के विच अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर के आ जाता है, 4 नंबर के भी जे आ जाए तो तुसीं 4 पॉइंट लिख सकते हो, पर ज़्यादातर चांस ये 6 नंबर च आउंदे रहिंदे हैं। परंपरावादी उदारवाद ते समकाली उदारवाद च अंतर। पहला नंबर है व्यक्तिवादी सिद्धांत। जिहड़े पुरातन उदारवाद है वो व्यक्तिवादी सिद्धांतों का समर्थक सी, क्योंकि आपां पढ़िया सी जो अर्थ पढ़िया सी पुरातन उदारवाद का कि ये व्यक्तिवाद का ही दूजा ना है। पर समकाली उदारवादी की करते हैं, वो व्यक्तिवाद का खंडन करते हैं। दूजा पॉइंट है राज संबंधी विचार। पुरातन उदारवादियों ने राज नूं की कहा सी कि नकारात्मक संस्था ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਰੋਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ। ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। परंपरावादी उदारवादी कहते हैं कि जो राज है वो कोल ज़्यादा शक्ति है, वो की करता है? वो अपनी शक्ति लिए नियम बनाता है, उन्होंने नियमों या कानूनों व्यक्ति के उत्ते लागू करता है। जो कोई शक्तिशाली संस्था व्यक्ति के उत्ते बंदिशां लाउंदी है उन्होंने की कहते हैं सुतंत्रता का विरोध है, ये व्यक्ति की सुतंत्रता नष्ट होती है। इसलिए वो की कहते सी राज की गैर दखलअंदाजी नीति, कि राज नूं व्यक्ति की जिंदगी दे विच घट तो घट दखल देना चाहिए है। पर समकाली उदारवादी की कहते सीगे कि व्यक्ति की सुतंत्रता को नियमित करने लिए राज जरूरी है। जिवें आप पिछले पॉइंट भी डिस्कस किया कि जेकर सारे व्यक्ति सुतंत्र है, वो आपो अपनी मनमर्जी करते हैं, तो फिर तो यह अराजकता की स्थिति हो जाएगी। कोई व्यक्ति किसी की गल सुनूगा ही नहीं। इसका सिट्टा की होगा कि जिहड़ा एक व्यक्ति है वो अपनी मनमर्जी करता है, उहदे नाल दूजिਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ नष्ट होगी। इस तरह ਜਿਹੜੀ है ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ परंपरावादी उदारवादियों का मनना सी, विद्वान जॉन लॉक सी, उसका मत सी कि जीवन सुतंत्रता ते संपत्ति का अधिकार कुदरती है।
ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਿਰੋਲ ਅਣਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਕਲਪਿਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੋਰ ਸਟਰਕਚਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।